Thank you. తీసుకోమ్మా కొంచెం వెనక్కి జూమ్ లేదా తీసుకో నెట్ మాట ఫోటో కెమెరా ముందుకు వెళ్తా రైట్గా महोदय गॉड आपका नृत्य के लिए हाजिर है।
ఇక్కడ ఎవరు అడ్డం రాబాకండి సార్ క్లీన్ క్లియర్ అప్ కొంచెం అనుకున్నాడు సార్ సార్ ఎమ్మెల్యే కొంచెం అనుకున్నాడు కొంచెం డీజీ గారు ముందుకు రండి సార్ ప్లాస్టిక్ బాబు ఎల్సీడీ చూడాలి కదిలించు ఎల్సీడీ చూస్తున్నాను కదిలించు ఇంకా అవకాశం ఇస్తే కెమెరా లాగిస్తావే ఉండేనా గురు గార్డ్ లైట్ मास्क
Amish, I return the words, the army is the state's security and the police its honor. Sir, ma'am, on behalf of Guntur Rural Police, I take this opportunity to extend our heartfelt gratitude to the Honorable Minister for Home and Disaster Management, Srimati Mekatoti Sucharita Garu, Honorable Deputy Speaker, Andhra Pradesh Legislative Assembly, Shri Kona Raghupati Garu, Chief Whips, Shri Umareddy Venkateshwar Garu and Shri Pinnelli Ramakrishna Reddy Garu, Members of Parliament, Shri Nandigam Suresh Garu, Shri Mopidevi Venkataramana Garu, Deputy Inspector General of Police, Dr. C.M. Trivikrama Garu, and of course, our Director General of Police and Head of Police Force, Shri Damodar Gautam Sawang IPS Garu, and also all the people's representatives who are present here for making this occasion a grand success and having graced it. And also, sir, I would be failing in my duties if I did not acknowledge the efforts put in by all the logistical and the support staff who have made this event a success and the renovation of the DPO possible. Ma'am, on this day, Guntur, to all of its citizens under your leadership and the dynamic vision of our Honorable Chief Minister. Ma'am, thank you so much. With a vote of thanks, I would now like to invite Superintendent of Police Guntur Rural, Shri Vishal Guni IPS Garu, to felicitate our dignitaries for the day with mementos. Sir. Firstly, starting with Chief Whip, Shri Umareddy Venkateshwar Garu. Member of Parliament, Bapatla, Shri Nandigam Suresh Garu. Deputy Inspector General of Police, Guntur Range, Dr. C.M. Trivikrama Garu. Director General of Police, Head of Police Force, Shri Gautam Sawang IPS Garu. Member of Parliament, Rajya Sabha, Shri Mopidevi Venkataramana Garu. The Honorable Deputy Speaker, AP Legislative Assembly, Shri Kona Raghupati Garu. Honorable Minister for Home and Disaster Management, Srimati Mekatoti Sucharita Garu. మనం ఆయన పాలన తీసుకున్న తరువాత చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి మార్పులు చూస్తే మనకు స్పందన కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రతి సోమవారం స్పందన కార్యక్రమం తర్వాత మహిళల కోసం ప్రత్యేకించి మనకు దిశ చట్టం తీసుకురావడం, దిశ యాప్ ద్వారా ఈరోజు 12 లక్షల మంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. తర్వాత మన డీజీపీ గారు ఏపీ పోలీస్ సేవా యాప్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. 125 అవార్డులు ఈరోజు ఏపీ పోలీస్ సాధించారు అంటే అంతకంటే మన వ్యవస్థలు గొప్పగా పనిచేస్తున్నాయి అనడానికి నిదర్శనం వేరొకటి లేదు. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పాలనా బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే ఇందాక మన డీజీపీ గారు చెప్పినట్లుగా కలెక్టర్లు ఎస్పీల సమావేశంలో వారు ఒకటే చెప్పారు, మన దగ్గరికి వచ్చేటువంటి ప్రజలకు ముందుగా ఏదో ఒక బాధతో కష్టంతో పోలీసుల దగ్గరికి వచ్చారంటే వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకునే విధానాల్లో ముందుగా మార్పు రావాలి. మన డిస్ట్రిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీస్ ఇనాగరేషన్ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి గుంటూరు రూరల్ ఎస్పీ గారు శ్రీ విశాల్ గున్ని గారికి,
ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు డిప్యూటీ స్పీకర్ గారు శ్రీ కోన రఘుపతి గారు, అదేవిధంగా పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ మోపిదేవి వెంకటరమణ గారికి, సోదరుడు నందిగం సురేష్ గారికి, మనందరి పెద్దలు శాసన మండలి విప్ గారు, చీఫ్ విప్ గారు అయినటువంటి ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు గారు, అదేవిధంగా డిఐజీ గారికి, ఇంత కార్యక్రమం ఇంత చక్కగా జరగడానికి మరి పోలీసులందరినీ దగ్గరుండి నడిపిస్తున్నటువంటి పెద్దలు శ్రీ గౌతమ్ సవాంగ్ గారు, డీజీపీ గారు, విచ్చేసినటువంటి సహచర శాసనసభ్యులకు, అధికారులందరికీ, అదేవిధంగా మీడియా వారికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనలో ఈరోజు పోలీసు వ్యవస్థ జాతీయ స్థాయిలోనే ఒక అత్యుత్తమ గుర్తింపును తెచ్చుకోవడం నిజంగా. Request అడిగిన వెంటనే he was more than forthcoming and helped us, sir. Can we have a round of applause to all the people who have helped us? Sir, next sir, Vijay Kumar Reddy garu Nadikudi Dachepalli nunchi sir, on his own volition manam ee chusi vaare mundukochi they wanted to be a part of this endeavor, sir. So can we have a round of applause? Thank you, Vijay Kumar garu. I request the Thank you, Andy. We are really grateful for you being a part of. మన మహిళా పోలీసులు అందరూ చప్పాల కొట్టుతుండాలి. So next we have MLA Chilkurpeta garu Vidudala Rajini garu, sir. Sir Kilari Venkata Rosaya garu, sir. MLA Ponnur, sir. Although we just get a brief part of his jurisdiction, but nonetheless he is very cooperative, sir. So next we have Merugu Nagarjuna garu, sir. MLA Vemur garu, sir. He is the most active MLA, being seen around everywhere, sir. Edaina issue unte first mundu untaru. MLA Tenali garu, sir. The man with a smiling face, sir. ఏం అడిగితేనో ఫస్ట్ స్మైల్తో మళ్ళీ ఓకే చెప్పి తర్వాత క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, సార్. సో ఎస్పీ గారు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు, ఓకే అన్నారో వద్దన్నారా అని. సార్ అవర్ ఎమ్మెల్యే గుంటూరు వెస్ట్, సార్, మద్దాలి గిరిధర్ రావు గారు, సార్. ఆల్దో he is in the urban limits, but technically he has been very cooperative, sir. I think ఎమ్మెల్యే గారు జస్ట్ ఇప్పుడే బయలుదేరినట్లున్నారు. సార్ ఐ థింక్ వీ నీడ్ టు. సార్ ఎమ్మెల్యే గారు ఇంగ్లీష్ చాలా స్పిక్ అండ్ స్పాన్ ఉంటుంది, సార్. మీ ఇంగ్లీష్కి ఎవరైనా తగ్గాలంటే మన గురజాల ఎమ్మెల్యే గారు ఇంగ్లీషే మ్యాచ్ అవుతుంది, సార్. సార్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అవర్ నర్సరావుపేట ఎమ్మెల్యే, సార్, రెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సార్, గోపిరెడ్డి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. ఈజ్ అగైన్ అ డాక్టర్ విత్ అ స్మైలింగ్ ఫేస్, సార్. And he is also one of the most active MLAs we have, sir. ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మొన్న కోటపకొండలో జరిగినటువంటి తిరునాళ్ళలో చాలా యాక్టివ్గా ఓవరాల్ కోఆర్డినేషన్ చేశారు, సార్. He was very helpful to the police force, sir. A very senior man, sir. A statesman to be more accurate, sir. చాలా statesmanly disposition, sir. Thank you, MLA garu. Also perhaps, sir. Thank you, MLA garu. Sir, it almost takes him 3.5-4 hours to come down all the way to Guntur, sir. But thank you, MLA garu. Administrative pattern and the administrative machinery.
Sir, that proved a spark for us, sir. We need to thank you, Honorable CM, sir, as well as you, sir. And that one single spark is what is you are witnessing here today, sir. DAG గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, ఒక DPOనే మనం ఇనాగరేట్ చేసామని కాదు, ప్రజలకి మంచి మెరుగైన ఒక సేవలు అందించాలని ఒక ఉద్దేశంతో నాట్ జస్ట్ DPO, but 64 police stations in Guntur rural were also renovated. Just 2 months back, our Honorable DGP sir had inaugurated the training session as well as given away awards for the best renovated police station. Sir, I would be failing in my duties and not acknowledging the effort of all our sub-inspectors, inspectors and DSP who took on this initiative to ensure Guntur Rural Police shows the way in innovative policing, sir. So we have a small 90 seconds video, sir, that we want to play about the police stations and what effort the SIs and CIs put in to bring about this transformation that we always speak about. Can we have the video, please? డీజీ గారు గౌతమ్ సాంగ్ గారికి, డిప్యూటీ స్పీకర్ కోన రఘుపతి గారికి, గౌరవ సహచర పార్లమెంట్ సభ్యులు సురేష్ గారికి, పెద్దలు ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర గారికి, పిన్నెల రామకృష్ణారెడ్డి గారికి, డిఐజీ గారికి, అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైనటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులకు, నగర ప్రథమ పౌరులు మనోహర్ నాయుడు గారికి, ఇతర అధికారులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. చాలా సంతోషం. రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలన్నిటిని కూడాను ప్రక్షాళన చేస్తూ, అదేవిధంగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఒక చక్కటి పరిపాలనకు శ్రీకారం చుట్టి, అదే తరుణంలో గతాల పరిస్థితులు ఏంటి, నేటి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల వ్యవస్థలో వస్తున్న మార్పులు ఏమిటి అనే దాని మీద నాడు నేడు అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఇప్పటికే విద్యాపరంగా, వైద్యపరంగా అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. చూసి మీరు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ఫుల్లీ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఈరోజు క్యారీ అవుట్ అయింది అని అనుకుంటున్నాను మేడం. సో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ దట్ గైడింగ్ లైట్ దట్ వీ వాంట్. సార్, ఈరోజు 64 పోలీస్ స్టేషన్లు జూమ్ మూలకంగా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి సార్. ప్రతి హోంగార్డు, కానిస్టేబుల్ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ లైవ్గా చూస్తున్నారు సార్. అదేవిధంగా ట్విట్టర్లో, ఫేస్బుక్లో, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా లైవ్గా చూస్తున్నారు. సో టెక్నాలజీన ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మనం ఎలా లివరేజ్ చేసుకోవచ్చని టుడే ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వీ కెన్ సెట్ సార్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ది పాత్ బ్రేకింగ్ initiatives that Andhra Pradesh Police has taken, this is one of the examples, sir. I don't know whether DG sir will allow me to say this, sir, but I need to put records very clear, sir. Ee roju jatiya sthayilo all over India lo Andhra Pradesh Police has bagged 125 awards in the last 8 months only. And sir, హోమ్ మినిస్టర్ గారికి, అలాగే డీజీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ గారికి, పెద్దలు రాజ్యసభ సభ్యులు మోపిదేవి రమణ గారికి, పార్లమెంట్ సభ్యులు నందిగాం సురేష్ గారికి, డిఐజీ త్రివిక్రమ్ వర్మ గారికి, పెద్దలు ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర గారికి, సోదరుడు పెన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారికి, సహచర శాసనసభ్యులకి, అధికారులకి అందరికీ కూడా ముందుగా నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇది నిజంగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి రోజు. మాటల్లో చెప్పడం అనేది ఒక 2-3 మాటలు చెప్తే అయిపోయేది కాదు. Respected Honorable Deputy Speaker, Honorable Chief Whip, Honorable Whip, members of Parliament, my colleagues Trivikram and Vishal, and all respected honorable members of the Legislative Assembly, public representatives who gathered here, my staff colleagues from the department, and the Mahila Rakshana Karyadarshi, Mahila Polislu, Andariki na namaskaramlu, Hrudayapurvanga namaskaramlu. Today it's a very satisfying day, I must say, particularly seeing this
change and transformation. ఈ నాడు నీడు ప్రోగ్రాము our honorable CM has taken up from the government itself to change and transform and give a new setting, a new atmosphere, a new initiative, a new feeling, not only looks but a new feeling which will lead to new inspiration. So as part of that, drawing the inspiration from the government's Nadu Needu program, our Jilla SP Vishal Guni has come forward and came up with this proposal. Sir, manam kuda mana police department lo kuda మార్పులు తీసుకొస్తారా? There is a lot of change and transformation, which is the mandate given by our honorable Chief Minister. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అనేది పాలన చూసాం, స్కూళ్ళు చూసాం, చదువు విషయంలో చూసాం, చివరకు పోలీస్ స్టేషన్ విషయంలో కూడా నాడు నేడు అనే కార్యక్రమం పెట్టి ఇంత మరి గతంలో మేము చాలాసార్లు వచ్చినప్పటికి కూడా శుభ్రంగా ఉండే పరిస్థితులు కనిపించలేదు. ఎక్కడ ఆగం అక్కడ ఉండి, ఎక్కడ చెత్త అక్కడ ఉండేది. కానీ ఇవాళ మనం చూస్తే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీనికి దానికి సంబంధం లేని విధంగా మేము గతంలో వచ్చిన ఏరియా ఇదా ఇది కాదా అనే లెక్కలో తయారు చేసి ఇంత గొప్పగా మరి పోలీసు వ్యవస్థలో ఇంత గొప్పగా పనిచేసి నాడు లేదని అందరికీ నా ఆశీస్సులు తెలియజేస్తా ఉన్నా. వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి వాడికి ఎస్పీ గారు ఒక్క నిమిషం అన్నారు. నా అనుభవం ఒక్కటి చెప్పి దాంతో ముగించారు. సార్, గతంలో వీ మేడ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బిసైడ్స్ ఆల్ దట్ యు ఆర్ నౌ డూయింగ్ హియర్. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే, ఇట్ సో హ్యాపెండ్ దట్ 2 of my students are working here, one as SP, that Purna Chandrarao, and another Mr. Malakondaya as DIG. Simultaneously both are here. When they are here, with 3 of us we sat together and that why should not we take up renovation of these police stations as early as possible. Since the government is not able to provide funds, why should not we approach the members of parliament? Since they are getting about 2 crores or 3 crores per year as a MP fund, let them take over at least 1 or 2 police stations and then renovate. Minister for Home, Sri Meghatoti Sucharita garu, Honorable Minister for Housing, Sri Cherukvada Ranganatha Raju garu, Deputy Speaker Honorable Kuna Raghupathi garu, Umareddy Venkateswarlu garu, Pinnel Ramakrishna Reddy garu, MP Bapatla, MP Rajya Sabha Opidi Venkatamana garu, itara peddalu, and our beloved DGP sir Shri Damodar Gautam Savang garu. ఈ రోజు ఆనరబుల్ సీఎం గారి స్ఫూర్తితో నాడు నేడు కార్యక్రమాలు ఏవైతే స్కూల్స్తో స్టార్ట్ చేశారో అదే స్ఫూర్తితో ఒక 1907 more than 113 years ఓల్డ్ బిల్డింగ్ని కూడా డెవలప్ చేయమని చెప్పి ఆనరబుల్ డీజీ సార్ ఒక గైడెన్స్ ఇవ్వడంతో ఎస్పీ గారు మన హౌసింగ్ బోర్డ్ ఈ రవికుమార్తో పాటు వాళ్ళ టీంతో పాటు 4 నెలలు శ్రమించి ఇంచుమించు ఒక 40 crores మొబిలైజ్ చేసి దీన్ని ఒక అత్యంత మోడర్నైజ్డ్ బిల్డింగ్గా తీర్చిదిద్దారు. రియలీ హ్యాపీ టు లుక్ అట్ ద బిల్డింగ్. సీఎం గారు డైరెక్షన్స్ ప్రకారం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, టెక్నాలజీ అండ్ ఎఫిషియన్సీ బిల్డింగ్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోగలిగిన మన దగ్గర ఉన్న అసెట్స్ని అంతా మీరు చూసారు. టెక్నాలజీ ఏ విధంగా అంతా కూడా ఒక కార్పొరేట్ ఆఫీస్ టైప్లో అంతా వైఫై, కామన్ ప్రింటర్స్, ప్రతి టేబుల్కి ఒక ప్రింటర్, ప్రతి టేబుల్కి ఒక మొత్తం నిండిపోయి ఉంటుంది మన టేబుల్లో. ఆ విధంగా కాకుండా ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొని టెక్నాలజీతో ఎఫిషియంట్ మేనర్గా ప్రజలకు సేవలు అందించాలన్న ఒకే ఒక కోరికతో ముందుకు రావడం జరిగింది. The police department. So the thinking will change. వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ ప్రవర్తన అది కూడా మార్పు వస్తుంది. Their way of conducting and behavior will also change. So I must really appreciate the work done by Vishal, supported by DIG Vikram, and of course
Vishal could not have done it by himself. He could only do it with the support of everybody. And I believe there are people from the society, apart from public representatives, Valkuda Munduku Vachi, contributed and supported for the change that what you see today. It is actually very impressive what the change, transformation. ఈ పాత ఇంతకుముందు మీరు అందరూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ గుంటూరు, మీకు ఇంకా మంచిగా తెలుస్తూ కావచ్చు గతంలో ఏముండేది, ఇది ఇప్పుడు కనెక్ట్ చూస్తే ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఈ ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళ the way they will do their work, they will do their work better and they will do a better service to the citizens. Ultimately, all this is geared towards service to the citizens. మనం ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేయడము, ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేసి ఈవెన్చువలీ సమాజంకు సేవ చేయడం, ప్రజలకి సేవ చేయడం, ఆ సేవ అందడం, మెరుగునైన సేవ అని అంటారు. అంటే ఏమిటి, ఎలా కావాలంటే కూడా అది రారు, ఆ కండిషన్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇది ఒక కండిషన్ క్రియేషన్గా భాగంగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్, ఐ థింక్ ఐ మస్ట్ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు మెన్షన్, ప్రభుత్వం కొత్తగా వచ్చిన తర్వాత ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై 2019 ఫస్ట్ కలెక్టర్స్ అండ్ ఎస్పీస్ కాన్ఫరెన్స్ వాజ్ హెల్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. That is, when the new government has come, the policy of the government has been spelled out in that collectors and SP's conference. మనం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి, సో దాంట్లో భాగంగా కూడా ఇది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు ఇచ్చిన మ్యాండేట్. ఏది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ప్రవర్తన మార్పులు ఒకటి తీసుకురావడం, చేంజ్ తీసుకురావడం. And we need to transform the police towards public service.